جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ آج ہمارے پاس جو پرانا ٹاپک تھا پین، اس کو کنٹینیو کریں۔ اور پہلے میں نے پین کے لیے آواز نہیں آ رہی، صحیح ہے سر، صحیح ہے۔ آواز کم نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو فروزن ہے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی کا ٹاپک پہ آتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس سفروزن ہے 162، وہ کہہ رہا ہے کہ آزمائش شدہ پروون میڈیسن صحیح اور خالص عمل کرنے والی ادویات کی تعداد محدود ہے۔ ظاہر ہے جب وہ جنہیں لکھ رہا تھا تو اس وقت اتنی میڈیسن جو تھی وہ پروو نہیں تھی، اب تو اس کی تعداد کافی ہو گئی ہے۔ لیکن جس بیماری کا آپ علاج کیا جا رہا ہو، اس کے لیے سب سے موزوں دوا جس میں بیماری کی کچھ علامات ملتی ہوں وہ دی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ایکوریٹ سمپٹم رکھنے والی ادویات موجود نہیں ہیں، تو اگر مکمل علامات والی دوا میسر نہ ہو تو کم علامات والی دوا دی جائے، کیونکہ اس وقت بھی پروونگ میں ساری میڈیسن نہیں تھی۔ اب بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کو علامات ملتی ہیں اس کے مطابق آپ دوا دیں۔ تو اگر تو پوری علامات والی مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں ملتی تو کم علامات والی بھی دوا آپ دے سکتے ہیں، کہنے کا مطلب۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ اچھا، ہمارا جو ٹاپک تھا نا، جو پہلے والا میں نے دکھا دوں جہاں سے ہم نے پارٹ 1 شروع کیا، پین کا ہم نے آپ کو ایک میکانزم بتایا تھا کہ جہاں پین اوریجنیٹ ہوتا ہے وہاں کوئی انجری ہوتی ہے، یا پھر جہاں کوئی ٹیومر ہے یا کوئی پریس ہو رہا ہے، تھرو سینسری نروس کے وہ آپ کا اسپائنل کارڈ میں آتا ہے، اور اسپائنل کارڈ سے وہ برین میں جاتا ہے میسج، اور پھر برین جو ہے وہاں کو ڈسیزن کرتا ہے کہ پین کا میں کیا کروں، وہاں سے ہاتھ اٹھاؤں، بچوں یا اس کے لیے لوگ دیا۔ یہ ہم نے پین کا ایک میکانزم آپ کو بتایا، آپ کو یاد ہوگا۔ آگے چلیں، اس کو چھوڑنے جو ہم نے ایک لسٹ آپ کو ٹوٹل جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ایک میکانزم بتایا کہ پین کا میکانزم کیا ہوتا ہے، کہ پین کچھ چیزیں ہم نے آپ کو اس وقت یہ بتائی تھی کہ ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، مطلب ایک خاکہ آپ کو بنا کے دیا تھا کہ ان چیزوں پہ جب آپ کے پاس کوئی پین والا بندہ آئے گا تو آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آنے چاہیے اور یہ کوشچن ریز ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو سوال بنتا ہے ہمارا وہ ہے کہ کاز آف پین کیا ہے، وجہ کیا ہے درد کی۔ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ وجہ دریافت کریں درد کی، کس وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو پین کی جنرل میڈیسن آپ کو بتائی تھی کوئی 30 40 50 کے قریب، کہ یہ وہ میڈیسن ہے جو درد میں آپ کسی بھی درد میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس میں آپ اس لیکچر میں جا کے آپ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔
फिर हमने कहा था कि आपके जहन में हो कि मोडेलिटी आपके जहन में हो कि दर्द कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, चलने से ज़्यादा होता है, चलने से कम होता है, दबाने से कम होता है, दबाने से ज़्यादा होता है। तो वो मोडेलिटी हमने कहा था कि आपके जहन में सवाल ये उठना चाहिए फिर जो जनरल पेन की 30-40 मेडिसिन है, इस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। फिर पेन की मोडेलिटी आपको पता होनी चाहिए और फिर सिलेक्शन उस मोडेलिटी के तहत होनी चाहिए। फिर मैंने कहा था कि पैर की डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए कि पैर ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन। फिर सेंसेशनल पेन में हमने कहा था कि वो पेन कैसा है, वो बर्निंग है, वो हेमरिंग है, वो ब्रस्टिंग है, वो थ्रॉबिंग है, वो किस किस्म का पेन है, पिंचिंग है। तो वो पेन की हमारे पास एक बड़ी अच्छी खूबसूरत रेपर्टरी में बेशुमार दवाएं हैं कि बर्निंग पेन है, बस्टिंग पेन है, थ्रॉबिंग पेन है, पिंचिंग पेन है, ड्राइंग पेन है, कौन सा पेन है। तो एक तो आपको फिर सेंसेशन ऑफ पेन पे भी आपको जाना चाहिए कि बाद लोग आपको कहते हैं कि जलनदार दर्द है, बाद कहते हैं कि ऐसे दर्द है जैसे थोड़े लग रहे हैं, ऐसे तो पल्सेटिंग पेन हो रहा है, ऐसे थ्रॉबिंग हो रही है। तो वो आपको हमने एक पूरा उस लेक्चर में बताया था कि कितनी सेंसेशन है, किस टाइप की, और उसको भी आप नहीं करें। टाइप ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन हमने कहा था कि पेन कौन सा है। कहा था कि टाइप ऑफ पेन क्या है, कि वो नर्वस पेन है, वो मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, बोन पेन है, ऑर्गन स्पेसिफिक पेन है। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। पेन की वजह दरियाफ्त करनी है, जनरल पेन की मेडिसिन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, पेन की मोडालिटी पे ग्रिप होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन पे ग्रिप होनी चाहिए, और सेंसेशनल आपको पता होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ पेन मस्कुलर है, जो जैसे फर्स्ट करें जी चोट लग जाती है, तो चोट की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं इंजरी की, आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर चोट है, नर्व की चोट है, ग्लैंड की चोट है, हेड की चोट है, नर्वस चोट है, बोन की चोट है, कौन सी चोट है। तो आपको उस चोट के मुताबिक दवाइयों का पता, जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किया। फिर हमने कहा था कि हम ऑर्गन स्पेसिफिक भी चले जाएंगे कि सर का दर्द है, आंख का दर्द है, गले का दर्द है, दांत का दर्द है, तो हम फिर इसको इस तरह भी डील करेंगे। मतलब आपके जहन में पूरा पिक्चर होनी चाहिए कि मैंने दर्द को कैसे डील करना है, काज पे डील करना है, मोडालिटी पे डील करना है, डायरेक्शन पे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अब आप उस पर आ जाए। ये मैं पिछला लेक्चर थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूँ कि ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ये पॉइंट्स जो है ना आपने याद रखे। ठीक है जी। अब हम आखिरी उस पर आ गए, ऑर्गन्स पे। ये सारी चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। जब आप पिछला लेक्चर सुनेंगे फिर अगले ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा सारा। अब हम ऑर्गन स्पेसिफिक आएंगे। ऑर्गन सबसे पहले जो हमारे हेड से शुरू होते हैं, सर से, और फिर हम नीचे टो तक उसमें जितने भी चीज़ें आती हैं, मतलब दांत का दर्द आता है, कान का दर्द है, आई का दर्द है, थ्रोट है, गला है, थायराइड है, चेस्ट पेन है, हार्ट पेन है, लिवर पेन है, लंग्स पेन है, स्प्लीन पेन है, स्टोमक पेन है, एब्डोमेन पेन है, रेक्टल पेन है। फिर हम स्केलेटल पेन पे चले जाएंगे, सर्वाइकल रीजन से लेंगे, फिर हम थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, टॉक्सिक है, इस तरह हम चलते जाएंगे। फिर जॉइंट पेन है, सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ओवरीज का पेन है, टेस्टिकल पेन है, यूट्रस का पेन है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम करेंगे हेड टू टो। अब हमारे पास सर दर्द से हम शुरू करें। सर दर्द में हमारे पास एक तो जनरल हेडेक आ जाएगा, उसकी जनरल मेडिसिन भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे मिग्रेन। हम मशहूर है कि मिग्रेन क्या होता है, मिग्रेन क्या होता है, और उसकी डेफिनेशन में बताता हूँ आपको मिग्रेन क्या होता है, मिग्रेन को कैसे। उसके बाद बच्चों में बहुत सारे स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनमें सर दर्द आता है कॉमन। जो क्लिनिकली आपको जिन चीज़ों में डिफ़िकल्टी आएगी या क्लिनिकल प्रैक्टिस के लंबी मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, स्पेसिफिक थोड़ा ताकि आप पेन को डील। अब पहले तो मिग्रेन कॉमन सा आता है जी, हर बंदा वो मिग्रेन है जी, डॉक्टर ने कहा आपको मिग्रेन। फिर जी बच्चा स्कूल जाता है जी,
اس کو سر درد ہے تو اسکول درد اسپیشلی اسکول گوئنگ بچے جو ہے ان کے سر درد کی علیحدہ دوائیں ہیں. اور اس کے بعد سن اسٹروک ہو جاتا ہے کسی کو, سر سورج کی روشنی تیز لگ جاتی ہے, اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے. پھر سائنسائٹس ناک, یہ جو سائنس ہے یہ بلاک ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے سر درد شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے, یعنی کہ سر درد کی بس ساری دوائیاں تو نہیں آپ دے سکتے نا. تو یہ آپ نے کوشچن ریز کرنے ہیں, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کون سا سر درد ہے. ایک سر درد جو ہے نا وہ اچھا خاصا ٹاپک ہے, اور درد آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے سر درد ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ سوال بننے چاہیے فوراً, یہ میگرین ہے, اسکول گوئنگ ہے, سن اسٹروک ہے, سائنسائٹس ہے, انجری ہے, ہائپرٹینشن ہے, ٹیمپریچر ہے یا گریف ہے. تو یہ منٹ کے اندر یہ سارے سوال ریز ہو جانے چاہیے. تو میرے پاس کوئی سر درد کا آتا ہے تو ہم فوراً اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ سر درد ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے, میٹاسٹیسس بھی آف برین بھی ہو سکتا ہے, کہ کینسر کہیں کا تھا وہ بھی سر میں جا سکتا ہے, اس کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے. برین ٹیومر ہے, اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے. تو پھر آپ کو کچھ انویسٹیگیشن بھی کرانی پڑے گی. لیکن ان چیزوں پہ آپ نے ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا. واپس ہے جنرل ہیڈ ایک کی جو میڈیسن ہے, وہ عام جو سر درد کی دوائیں ہیں, اس پہ پہلے آپ فوکس کریں کہ وہ کیا ہے. لائن کی جنرل ہیڈ ایک, آپ اس میں دیکھیں آپ کو اینتھریکسینا ملے گی, اس میں آپ کو ایپس ملے گی. مطلب آپ دیکھیں یہ پہلی دوائی جو ہے یہ نسوڈ ہے, دوسری دوائی جو ہے وہ سارکوڈ ہے, تیسری دوائی جو ہے وہ میٹل ہے, چوتھی بھی میٹل ہے. پھر بیل آپ کو پلانٹ گروپ سے آ گئی ہے, پھر کلکیریا آ گئی, کلکیریا سلف آ گئی, کارسینوسن آ گئی, سیڈرون ہوگی, چائنا ہوگی, چائنا سلف ہوگی, کوکوس ہے, کروٹیل کاسکاویلا ہے, جلسیم ہے. اچھا یہ ایسی ساری دوائیں ہیں کہ جو آگے جا کے ساری یوز ہوں گی پین میں, سر درد میں ہر جگہ یہ دوائیاں یوز ہوتی ہیں. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 6 48 50 کے قریب 50 دوائیاں. تو یہ 50 دوائیاں اب آپ کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں اینتھریکسینا والا یہ کہے گا کہ مجھے برننگ پین ہے, جلندار درد ہے. ایپس والا بھی جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی تھروبنگ پین ہوگا, اور اس میں بھی برننگ ہوگی. آرسینک میں بھی برننگ پین ہوگا. اب آپ ایپس کا اور آرسینک دونوں میں برننگ پین پایا جاتا ہے, اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے سر درد کو ٹھنڈ سے آرام آتا ہے, اور ایپس والا گرمی سے ایگریویٹ کرتا ہے. مطلب یہ اس میں پیاس ہے, اس میں پیاس نہیں ہے, آپ اس سے کمپیریزن کر سکتے ہیں. ارجنٹم والا کس کے باندھ کے رکھے گا, اور پھر آپ اس کے ایک اور سوال کنفرمیشن کے لیے کہ میٹھے کی ڈیزائر زیادہ ہے تو ارجنٹم چلی جائے گی, بے چینی زیادہ ہے تو وہ چلے جائے گی, ایپس سویلنگ زیادہ ہے باڈی پہ تو وہ چلے گی. اب بیل جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے اچانک درد آتا ہے, اچانک درد چلا جاتا ہے, تو پھر بیلا ڈانا ہوگی. اور بچوں میں آپ سر درد ہوگا تو آپ سے بچے تو نہیں بتا سکتے کہ مجھے اچانک آتا ہے. آپ نے بچے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنا ہے, پاؤں ٹھنڈے ہوں گے, سر گرم ہوگا تو بیلاڈونا ہے. اور اگر بیلاڈونا نہیں کام کرے گی تو کلکیریا کارب ہے, اور یہ کلکیریا کارب بھی آپ کو جا کے برین ٹیومر میں بھی کام کرے گی, اور یہ بیلاڈونا بھی برین ٹیومر میں بھی جا کے کام کرے گی. تو کلکیریا کارب کے اندر بہت زیادہ جو ہے برین, جو کلکیریا کارب کے دیکھیں نا, ہیڈ سویٹنگ ہوگی, برین ٹیومر ہوگا, سر درد ہوگا, پاؤں ٹھنڈے ہوں گے. تو یہ سر درد آپ نے ادھر جا کے آگے ڈیٹیل میں اگر یہ دوائیاں آپ ساری پڑھ لیتے ہیں, جو سمجھ لیتے ہیں, تو بہت ساری. اب کلکیریا سلف جو ہے یہ بیسکلی یہ بھی دوائی ہے, لیکن یہ ایگریویٹ کرے گا ڈمپ سیزن میں. وہ کہتا ہے جو ہی برسات آتی ہے, موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا نمی آ جاتی ہے تو مجھے سر درد ہو جاتا ہے.
अब कार्सिनोसन वो कहेगा जी मेरे बाप को भी सर दर्द होता है, मुझे भी सर दर्द होता है, तो फिर कार्सिनोसन आपको देना पड़ेगा। सिड्रॉन, चाइना सल्फ, ये तीनों जो दवाइयां हैं इसमें बारी का सर दर्द होगा, पेरियाडिक मेडिसिन होगा, बार बार सर दर्द होगा और टाइम फिक्स करेगा, 1 दिन बाद आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद। तो ये पेरियाडिकली आप देखे ना, रेपर्टरी में इस तरह नहीं आपको कोई बताएगा, लेकिन चूंकि इन दवाइयों पे आपको ग्रिप होनी चाहिए तो फिर आप सर दर्द को आसानी से डील कर सकते हैं। आगे कोकुलस आती है। अब कोकुलस का बड़ा अपना अजीब सा सर दर्द है, और ये एक ही अगर आप कोकुलस की अलामत याद रखें, वो कहेगा जी मेरी नींद नहीं जब पूरी होती मुझे सर दर्द होता, यही कंप्लेन करेगा। नींद पूरी नहीं होती तो जब नींद नहीं पूरी होगी तो सर दर्द होगा, और नींद ना पूरी होने की वजह से कोई भी कंप्लेन होती है तो कोकुलस है। मैं इतना अपना याद रखें, ठीक है सर, लंबी कहानी नहीं कि आपने फौरन डिसाइड करना है ना, जी सर। तो कम से कम एक दवाई की एक अलामत तो याद रहनी चाहिए सर दर्द में। आप मेरे पास तो देखे ना, मैं किताब खोल के तो नहीं पढ़ रहा ना, मुझे याद है तो मैं यहाँ से ही पढ़ रहा हूँ। क्रोटेलस कास्कावेला मेनोपॉज के जो सर दर्द होते हैं, जब लेक्सिस फेल हो जाएगी तो ये काम करेगी। अब जेल्सीनियम, लेथार्जिक, वीकनेस, गुनूदगी, आंखें नहीं खोल सकता, पड़ा रहेगा, वो कहेगा ये मेरा पोर्शन इस पे है। और ये बहुत मेरे पास सबसे कसरत में अगर कोई दवाई यूज होती है ना सर दर्द की तो वो जर्सीम खौफ की वजह से सर दर्द है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा स्कूल के खौफ से सर दर्द है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो सर दर्द है, तो ये आजकल टेंशन हो जाती है तो सर दर्द है, ये फियर है तो सर दर्द है, पता नहीं क्या होने वाला है सर दर्द है। तो ये सर दर्द में बहुत कॉमन यूज होने वाली। इसकी अलामत ये है कि आंखों पे बोझ होगा, कहेगा जी मुझे गुनूदगी है, मेरे सर पे बोझ है, और ये बिल्कुल टिक कर लगती है। इसकी बहुत ज्यादा कॉमन पीपल्स है सर दर्द के जलसी में। उसके बाद ग्लोनाइन आ जाएगी। ग्लोनाइन का सर दर्द आपको ब्लड प्रेशर में भी मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कभी सर दर्द, और ये बेलाडोना के बाद भी आप दे सकते हैं। ये बेलाडोना की तरह की दवाई है। और ग्लोनाइन आपको पता है और भी बहुत सारी जगह ब्लड प्रेशर में भी यूज होती है। और ये जो जुबान के नीचे रखते हैं वो इंजेसिड, ये ग्लोनाइन ही होती है। इमरजेंसी में जो जुबान के नीचे रखते हैं वो ये ग्लोनाइन ही होती है। सर स्ट्रोक में बहुत यूज होती है, ब्लड प्रेशर में बहुत यूज होती है। तो ये ग्लोनाइन को आप याद करें, ग्लोनाइन, बेलाडोना, ये जो है ना ये बड़ी बहुत अच्छी दवाई है, पूरी नीचे लाने वाली दवाई है। उसके बाद आइड्रोजन है। हाइड्रोजन बेसिकली बड़ी स्पेसिफिक दवाई है, और ये बात दफा ये है कि सर दर्द में अगर कोई दूसरी दवाई रिस्पॉन्स ना कर रही हो तो ये भी आयरस वर्सिकुलर का जो सर दर्द है वो बड़ा टिपिकल सर है। ये मिग्रेन में भी यूज होगी, और ये सर दर्द के साथ वोमिटिंग होगी, और सर दर्द के वोमिटिंग के साथ इसके साथ एपिकार्प भी जाती है, इसका मुकाबला करती है। उसके बाद आपकी काली आयोडाइड आ जाएगी। काली आयोडाइड बेसिकली सिफिलिटिक मेडिसिन है और डीप एक्टिंग मेडिसिन है। तो काली आयोडाइड सिफिलिटिक जैन पे रख के इसको आप डील कर सकते हैं। जैसे एक और दवाई है हमारी चुनेंथिस। अब चुनेंथिस का जो सर दर्द होगा वो लिवर कंप्लेंट के साथ रिलेटेड होगा। जानी लिखी गई लेकिन आगे जाके कहीं डिस्कस होगी। तो बंदा कहता है जी मुझे जॉन्डिस है, मुझे जरकान है, उसके साथ सर दर्द है, तो चुनेंथिस बिल्कुल गोली की तरह लगती है। लेकिन बड़ी टिपिकल मेडिसिन है। इसकी एक ही बात याद नहीं, ये लेफ्ट पे जाएगा, फिर होता है कभी लेफ्ट पे आ जाता है, कभी राइट पे आ जाता है, फिर राइट पे जाता है, फिर लेफ्ट पे चला जाता है। और ये इसकी ऐसी अलामत है कि ये गले का दर्द हो तब भी काम करेगी, कान का दर्द है तब भी करेगी, ये यूं करती है। एक दफा जाएगा इधर, एक दफा फिर इधर आ जाएगा, फिर करे। तो ये राइट लेफ्ट होता है बार बार।
تو یہ اگر آپ کو کے ذہن میں ہے کہ میں لیگ کے بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے سر درد کبھی لیفٹ پہ ہو جاتا ہے کبھی رائٹ پہ ہوتا ہے پھر کبھی لیفٹ پہ چلا جاتا ہے پھر رائٹ پہ چلا جاتا ہے پھر رائٹ سے وہ لیفٹ پہ چلا جاتا ہے تو یہ پوزیشن رائٹ لیفٹ کرتا رہتا ہے اور اس سمٹم پہ بالکل کبھی فیل نہیں ہوتی لیگ کا یہ تھروٹ میں بھی کام کرے گی کان میں بھی کام کرے گی اگر لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ ہو رہا ہے اس کے بعد لیکسس بہت پرومیننٹ ہے لیفٹ سائڈ پین کے لیے اور یہ بہت بھی مزیدار ہے ہمارے پاس یہ بھی بہت چلتی ہے لیفٹ سائڈ کے پین کے لیے دو میرے پاس بہت چلتی ہیں یہ چلتی ہے اور ایکسپائجیلیا چلتی ہے میک فاسٹ والا ہیٹ سے سکون محسوس کرے گا تو کہے گا سر کو ذرا زور سے دبا کے رکھو گرم رکھو تو میک فاسٹ آ جائے مرکری مرک سال کا درد جو ہے تو عموماً رات کا سر درد بڑھے گا اور یہ سر درد جو ہے یہ بیسیکلی سپلیٹک ہوتا ہے تو جب آپ کو اسپیشلی رات کی انڈیکیشن آئے گی تو پھر مرک اور چل جائے گا اب لیٹرل میئر کا سر درد جو ہے یہ آپ کو اور بھی کئی جگہ ملے گا مثلا اسکول گوئنگ میں ملے گا دھوپ سے زیادتی میں آپ کو ملے گا یہ کہے گا میں دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا میں دھوپ میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سر درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اسپیسیفک ٹائم بھی ہے لیٹرل میئر کا یہ صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوتا ہے تو کوئی مریض آپ کو یہ کہتا ہے کہ سر جی میرا تو سر درد ہے تو صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوتا ہے سورج میں جاؤں تو ایگریویٹ کر جاتا ہے نمک کی ڈیزائر اس میں پائی جاتی ہے لیکن ہیٹ سے یہ ایگریویٹ ہوتا ہے سن سے اس کی ایگریویشن ہوتا ہے اسی لیے یہ سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہ جو نیٹرل میئر ہے یہ آپ کو اسکول گوئنگ بچوں میں بھی ملے گا یہ جن کی آئی شاٹ ویک ہوگی اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو یہ ملے گی تو آپ کو اس کو ایک تو اسکول گوئنگ میں آپ کو یاد کرنا ہے ایک آپ کو اس کو سورج کی گرمی کے ساتھ اور سورج کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے نمک کی ڈیزائر کے ساتھ اس کو یاد یہ بی پی لو ہوگا تب بھی یہ کام کرے گا بی پی ہائی ہوگا تب بھی یہ کام کرے گا لیکن ڈیزائر ہوگی سالٹیج کی یا دھوپ سے بھی نائٹرک ایسڈ کا بھی درد بیلاڈونا کی طرح سڈنلی یا پیر سڈنلی ڈسپیئر ہوتا ہے تو یہ نائٹرک ایسڈ اس طرح یہ اینٹی سپلیٹک میڈیسن ہے نقص کا وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر صاحب مجھے تو پیٹ خراب تھا مجھے کچھ تھا تو میں نے دوائیاں کھا گیا ایلوپیتھک کھا گیا ہوگا تو نقص کا آپ نے اس وقت استعمال کر فاسفورس برننگ پین ہوتا ہے اس کا اور اس کو ٹھنڈ سے آرام ہوتا ہے اور سینے کے بالکل اٹھ چاہیے گی سورائنم جو ہے وہ سر پہ ٹوپی باندھ کے رکھتا ہے سلیشیا والا سر پہ ٹوپی باندھ کے رکھتا ہے ایپل سر والا سر پہ ٹوپی باندھ کے رکھتا ہے یہ ان کے سر درد جو ہوتے ہیں بڑے ٹیپیکل ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کئی گرمیوں میں لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں تو سورائنم ہے سلیشیا ہے ایپل سر ہے اور وہ صرف نہ سر درد ٹھیک کریں گی اس کی بے شمار اور بیماریاں بھی ٹھیک کر دیں پلسر ٹیلا اس کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور بسٹنگ پین ہوتا ہے اور یہ سینسٹیوٹی اس کے اندر زیادہ ہوگی اس کے اندر بھی سینسٹیوٹی زیادہ ہوگی لیکسس کے اندر بھی سینسٹیو ہوگی ہاتھ نہیں لگانے گا بہت زیادہ شور کرے گا یہ کیمومیلا والا لیکسس والا ایپل سل والا یہ تھوڑا درد ہوگا 5% تو یہ کہے گا مجھے بس میں تو آج گیا اس نے پورا گھر اور پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوگا سینسٹیوٹی زیادہ ہے اس کے بعد سینگونیریا آ جائے سینگونیریا رائٹ سائڈڈ پین جو آتے ہیں آپ کے اور یہ بہت اچھا کرتی ہے میگرین میں بھی کرتی ہے رائٹ سائڈ پین میں بھی کرتی ہے اور رائٹ سائڈ پوری رائٹ سائڈ میں بھی اس کا بڑا رول ہے سینگونیریا کا سپیا کمزور عورتوں کی اور سر درد کی پیریاڈک میڈیسن جو ایک ہفتے بعد آ رہا ہے اور یہ ایسی دوائیں یہ لیفٹ پہ بھی کام کرتی ہے اور رائٹ پہ بھی کام کرتی ہے سپیا باری کا جو سر درد ہے اس میں بھی کام کرے گی لیفٹ پہ بھی کرے گی رائٹ پہ بھی کرے گی اور کمزور عورتوں میں بھی کام کرے گی سلیشیا کا میں آگے ذکر کر چکا ہوں کہ جو سلیشیا ہے بیسیکلی یہ کیپ رکھ کے سر پہ اس کو گرم رکھنا چاہتا ہے آرسینک والا ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے یہ گرم رکھنا چاہتا ہے بیل گلونائن والا سر کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے لیکسس والا سر کو ٹھنڈا رکھنا چاہے گا یہ بالکل سر کو سورائنم سلیشیا گرم رکھنا چاہیے سلفر ایز اے سورک میڈیسن جب آپ کی سر درد کی کوئی دوائی نہیں کام کر رہی تو سلفر ایز اے سورک بھی دیں گے
سپورٹ کرے گا, ہاتھ یوں رکھے گا, برائیونیا والا ہاتھ یوں رکھے گا, سلفر والا ہاتھ رکھے گا, سپورٹ دے گا. جو بندہ سپورٹ رکھتا ہے نا ہاتھ کو, سر کو, اس کو آپ سلفر. جو سپورٹ رکھتا ہے سر کو ہلنے نہیں دیتا, اس کو آپ برائیونیا دیں. تھوجا آفٹر دا ویکسینیشن پین ہے, کوئی بھی ویکسین آپ لے رہے ہیں اور اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے, آپ سائیکوٹک بندہ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ تھوجا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جنرل آپ کو. نیکسٹ میگرین. میگرین کی میں نے ڈیفینیشن بھی رکھا ہے. میگرین بیسکلی میگرین کی ڈیفینیشن میں نے کہا تھا کہ میگرین ہم ایک سر درد ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, ہم اس کو میگرین لیبل نہیں کرتے. ریکرنٹ وہ کہتا ہے کہ بار بار سر درد ہوتا ہے, بار بار سر درد ہوتا ہے, اور ان نون وجہ بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی ریزن بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سر درد بار بار ہوگا اور موسٹ کامنلی ون سائڈڈ ہوگا, لیفٹ پہ ہوگا یا رائٹ پہ ہوگا, پیریاڈکلی ہوگا. بعض دفعہ ٹائم بھی اس نے کہا جی مجھے ہر ہفتے میں سر درد ہوتا ہے, ہر مہینے میں سر درد ہوتا ہے, ہر دوسرے دن سر درد ہوتا ہے, مجھے 4 بجے سر درد ہوتا ہے. اس کے اندر ایک تو درد بار بار آئے گا, ریکرنٹ ہوگا اور پیریاڈک ہوگا, اس کے ساتھ سائڈ وائز ہوگا, مطلب لیفٹ رائٹ پہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ نوزیا وومٹنگ ہوگی, نوزیا وومٹنگ بھی, الٹی ہوگی, ساتھ یہ ہوگی. میگرین ہم اس کو کہیں گے, میگرین آپ کو اکثر مریض آگے کہیں گے میگرین ہے, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پرانا سر درد ہے, باری کا درد ہے, بار بار اس کو ہوتا ہے, پکا سر درد ہے, سمجھ آئیے. تو پھر آپ اس گروپ میں ہم جائیں. میگرین کی میں آپ کو ایک ریپٹی سے ہم نے نکالا ہے میگرین کا, وہ میں آپ کو. سر یہ بعض لوگوں کو سفر کے بعد سر درد ہوتا ہے, سفر کے بعد سر درد ہوتا ہے. سفر کے بعد جیسے عورتیں جاتی ہیں بازار شاپنگ کرنے کے لیے, تھک ہار جاتی ہیں, سفر ہوا, تو اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت دوائی ہے, اس کو کہتے ہیں ایپی فیگس. الیکزون بھی کام کرتا ہے. ایپی فیگس وہ آئے گی. میگرین کا جو پکچر لگائی ہوا ہے, آپ میگرین کی پکچر دیکھیں. یہ آگے جی میگرین کی ریپرٹری آپ اگر آپ دیکھتے ہیں, میگرین کو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میگرین ہوتا ہے. جی سر وہی سر گیسٹرک کا جو ہیڈیک کا گیسٹرک کے ساتھ ہیڈیک ہوتا ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں میگرین میں اس نے کتنی دوائیاں لکھی ہیں جنرل, ایک گیریکس لکھی ہے, نیٹل کارڈ لکھی ہے, ایسافوٹیرا لکھی ہے, براونا لکھی ہے, چائنا ہے, کافی ہے, جنسین ہے, گریشیا ہے, پیکاک ہے, وائرس ویسیکولر ہے, بلیک کین ہے. یہ ساری میں نے کچھ ڈسکس کر چکا ہوں ساری میں زیادہ تر. اب ایپیکاک ہے, آئرس ویسیکولر, لیگ کین کو ہم نے ڈسکس, میٹرومیو, ناکسونیکاپا, یہ ساری ہم ڈسکس کر چکے ہیں. وہ جو میں نے تھوڑی سی دوائیوں کی لسٹ ڈالی ہے, اس میں آگے چل کے وہی دوائیاں آگے آتی جائیں, بار بار وہی آتی, کچھ شاید نہیں ایڈ ہو جائے. اب وہ کہتا ہے کہ انزائٹی ود میگرین ہے اور انزائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے,
تو وہ کہتا ہے کاسٹیکم دوائی. اب وہ کہتا ہے جی بائلس اس کے ساتھ ہے, لیور کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے. تو وہ کون سی ہیں؟ وہ بہت ساری دوائیاں, لیکن جو اٹیلک ہیں وہ بہت کم ہیں, جیسے ارجنٹن میٹریکم ہے, چنینتھس ہے, ایپیکاک ہے, آئرس ہے, نکسومیکا ہے, پلساٹیلا ہے. دوائیاں وہی بار بار ہیں, لیکن یہ سلیکشن میں ڈیفرینشیٹ کریں. وہ کہتا ہے سر درد ہوتا ہے بلائنڈ کر دیتا ہے, بلائنڈنگ سر درد ہوتا ہے, آپ کو اندھا کر دیتا ہے. میگرین, اس کی دوائی ہے سائکلامین ہے, آئرس ورسیکول ہے, کالی بائکرومیکم ہے. اور جلسینیم اکثر سر درد جو ہوتا ہے اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں بلائنڈ ہو گیا, مجھے کچھ نظر نہیں. جلسینیم بھی اس میں بہت اچھا کام ہے جو میں کلینیکل پریکٹس کرتا. اسی کرتا ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ, دن کو بھی سر درد ہوتا ہے, رات بھی اس نے میڈیسن یہ دیکھ دی ہے. بورکس ہے, کاسٹیکم ہے, کریز ہوتا ہے, لیڈن ہے, رسٹ آتا ہے, سب پوری پیسے. وہ کہتے ہیں ایوری ڈے, یہ اب پیریڈک آ گیا, ہر دن سر درد ہو. تو اس کی ایک دوائیاں, اور ہر موسٹ کامن پیریڈک جو سر درد ہے, موسٹ کامن جو پیریڈک سر درد, وہ سڈران کو آپ یاد رکھیں. اور سڈران ایک ایسی دوائی ہے کہ کوئی بھی کام پیریڈکلی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے بخار جو ہے نا وہ ہر مہینے بعد چل جاتا ہے, مجھے بخار 6 مہینے بعد ہوتا ہے, مجھے بخار سال بعد ہوتا ہے. جو علامت فکس ٹائم پہ آئے گی, چاہے وہ سر درد ہے, چاہے وہ بخار ہے, چاہے کوئی اور بھی تکلیف ہے, اگر اس نے ٹائم فکس کر لیا ہے اس کو کہیں گے پیریوڈک. چاہے وہ 2 دن ہے, چاہے 10 دن ہے, چاہے 1 مہینہ ہے. تو سڈران کو آپ کبھی نہ بھولیں. سڈران جو ہے وہ اس پہ بہت پاپولر میڈیسن ہے پیریوڈک کے لیے. اور میگرین بھی وہ جو ہے کہ وہ باری کا ایک فکس ٹائم کے آتا ہے, جی اتوار کو ہی آتا ہے جی, بس ہفتے والے دن آتا ہے. ہفتے میں ٹھیک چاند کے دن جب پہنچا ہوتا ہے اوپر تو آتا ہے. تو جب آپ کو کوئی کہے گا آ کے کہ مجھے تو بڑا فکس ٹائم اس نے رکھا ہوا ہے, اس کو ہم کہیں گے پیریوڈک پینس. تو پیریوڈک پینس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سڈران کا نمبر سب سے اوپر جاتا ہے. اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں, بیلاڈونا ہے, لیکسس ہے, سپیا ہے, یہ سارے پیریوڈک پینس کی میڈیسن. ڈے آف سیم آورس. پھر دیکھیں سڈران جو ہے بلاک لیٹر میں چلی گئی, اور کالی بائکرومیکم, اور کالی بائکرومیکم کی پیریوڈک بھی ہوگا سیم ڈے, کہ آج ہوا تو کل اسی دن پر, اگلے بھی ہفتے اسی دن, کہتا ہے اتوار کو ہے. ڈے ایٹ سیم آور, اسی وقت. 4 بجے ہوتا ہے تو 4 بجے, جیسے لائکوپوڈیم کا ٹائم ہے 4 سے 8 بجے فکس ہے, اور سینن کا ٹائم ہے رات 1 بجے کے بعد. کالی کار کا بعد ہے صبح 4 اور 5 کے دن, نیٹرم میں دن کو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے جو فکسیشن ہے اس کی درد, اس طرح بھی آپ نے یاد رکھنا. ڈے کنٹینیوس 2 اور 3 days, وہ کہتے ہیں 2 اور 3 دن کے بعد ہوتا ہے, تو کروپس ہے. ڈے ارلیئر ایچ ڈے, فارمیکا ہے. 8 days, ہر 8 دن بعد ہوتا ہے, تو آئرس ورسیکول ہے. 14 days, وہ کہتے ہیں 15 دن بعد, 14 دن بعد ہوتا ہے, تو وہ دیکھیں وہ ساری دوائیاں کو آتی ہیں دوبارہ 15 دن بعد. اس کے بعد کہتے ہیں لاسٹنگ 2 اور 3 days, پچھلے 2 پیرم آ گئی. گریف آفٹر ریگنیشیا نیٹرومر آ گئی. انجری آف ہیڈیک, آرمیکا, نیٹرم سر, بڑی دوائیاں آ گئی. ہائپیریکم بھی اس میں آتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں مینسز بیفور. یہ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پیریڈ سے پہلے کوئی بھی کمپلین آ جائے گی تو لیکسس کو مت بھولیں. اس میں لیکسس ڈالیے, نیٹرومر, سپیا, زنکم میٹا. اس کے بعد other days, Citron, Semisfuga, Naxtamida, Phosphorus. 7 days, every 7 days, arsenic, China, Decentrico, Epiphagus, Geranium, Phosphorus. 6 weeks. اب دیکھیں اتنی ڈیٹیل آپ کو کہیں سر درد کی نہیں, وہ کہتے 6 ہفتے بعد آتے ہیں.
اور اس کی ایک ہی دوائی اس نے لکھی ہے میک نیو. اور کہتے ہیں ہر سنڈے کو ہوتا ہے. اب سنڈے کا اگر ہوتا ہے تو ٹیوبرکلونیم ہے. اور ٹیوبرکلونیم بھی جو ہے میگرین کی بہت بڑی دوائی ہے کیونکہ اس میں ری اکرنس پائی جاتی ہے. بار بار کوئی علامت، بار بار سر درد ہوتا ہے تو ٹیوبرکلونیم. تو پہلی جو بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یا بار بار آپ کو کہتا ہے کہ مجھے سر درد ہوتا ہے جی پچھلے 6 مہینے سے ہوتا ہے، 10 دن بعد ہوتا ہے، 2 دن بعد ہوتا ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے تمہیں میگرین ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ ڈاکٹر میری بیماری کو سمجھنے گا. حالانکہ میگرین جو ہے نا ایسے ایک ٹرم ہے، بیسکلی میگرین سر درد کو کہتے ہیں، لیکن جو سر درد بار بار ہو، ریپیٹڈلی ہو، کرونک ہو، اس کو آپ میگرین لیبل کریں گے. وہ کہتا ہے 3 days 7 days. ایک اور دوائی اس نے لکھی ہے یوپیٹوریم پر 21 days. دیکھو کتنی بار دیکھیں لوگوں نے کتنا کام کیا. وہ کہتا ہے ہر 21 day بعد اگر سر درد ہوتا ہے تو اور ہم 2-3 weeks کے بعد اگر ہوتا ہے تو پیرم ہے. ویسکولر ہیڈیک ہے تو بیل میلیپولیم گلونائن لیکسل. وہ کہتے ہیں ایئر ایوری بیفور ونٹر. اب ونٹر آنے سے پہلے اگر سر درد ہوتا ہے تو وہ ہے دوست. مطلب یہ میگرین ہے. نیکسٹ اب اسکول گوئنگ بچے اب اکثر آپ ہمارے پاس آتے ہیں کہ والدین کی میرے بچہ جو ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے کا جب بھی سر درد آ جائے گا تو وہ زیادہ اسکول گوئنگ ہوگا. 5-6 سال کی عمر سے زیادہ چاہے وہ اسکول گوئنگ ہے یا کالج گوئنگ. اسٹڈی والے بچے بیسکلی اسٹڈی والے بچوں کو سر درد اس وجہ سے ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے دماغ اور وہ مسلسل زور لگا کے پڑھتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سر درد شروع ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے نیٹرمیور بڑی اتھینٹک پاپولر اور بے شمار آتھر نے اس کو اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے کہ یہ بہت پکی دوائی ہے سر درد کی. اور اگر یہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو اگر سر درد جاری رہتا ہے کچھ عرصہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی آئی سائٹ بھی ویک ہو جائے. پہلی کمپلین سر درد ہوگی اور پھر ان دا لانگ رن وہ اس کو اینک لگ جائے گی. تو اگر آپ نے اسکول گوئنگ بچوں کے سر درد کو پکڑ لیا تو آپ نے اس کو اینک سے بھی بچا لیا. اس میں دوسری جو دوائی ہے بڑی وہ کلکیریا فاس ہے. کلکیریا فاس بیسکلی یہ بھی ویکنس کی دوائی ہے. بچے کی ایپیٹائٹ نہیں ہوگی. فیمیل ہے بچی تو ہو سکتا ہے اس کو لیکوریا بھی ہو، ویک ہو، لین ہو. نیٹرمیور بھی کمزور ہوتا ہے اور کلکیریا فاس بھی کمزور ہوتا ہے، ایسڈ فاس بھی کمزور ہوتا ہے. یہ بیسکلی سارے بچے ہوتے بڑے ذہین ہیں پڑھنے میں لیکن ہوتے ویک ہیں. تو نیٹرمیور والے کو اگر آپ یہ سوال اگر ساتھ ایڈ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار بچہ آپ کا نمک زیادہ کھاتا ہے فوراً ماں کہے گی تو نمک چاٹتا ہے تو نیٹرمیور زیادہ کرتا ہے. ایگز زیادہ کھاتا ہے، ویک ہے، لیکوریا ہے، بچی ہے تو وہ بہت کامنلی فیمیل سے جو بچیاں اسکول گوئنگ ہوتی ہیں انہیں کلکیریا فاس بھی کام کرتی ہے، نیٹرمیور بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. تو تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایسڈ فاس بہت زیادہ تھکے آ رہے بچے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تھکے آ رہے بچے ہوتے ہیں. تو ایسڈ فاس بھی امپلہ دوائی ہے ان کی. تو چونکہ وہ دونوں جو منرل گروپ سے ہیں اور یہ کیمیکل گروپ سے، اگر وہ نہیں کام کرتی تو آپ ایسڈ فاس دیتے ہیں. ایسڈ فاس فاسفورس کا بھی کرانے کے، ایسڈ فاس نیٹرمیور کا بھی کرانے کے، ایسڈ فاس اگنیشیا کا بھی کرانے کے. تو یہ گریف کی وجہ سے بھی جو سر درد ہے ان میں بھی جائے گا. لیکن بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول جانے سے گھبراتے ہیں. صبح جو ہی تیار ہوگا نا بچہ کسی جو ٹیچر سے خواہش ہوگا اسکول جانے کا، اس کو کہتے ہیں اینٹیسپیشن. جو اسکول تیار کریں گے تو کہے گا کہ یا اس کو موشن شروع ہو جائیں گے یا اس کو سر درد شروع ہو جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اسکول مس کرے گا.
تو ایسے بچے کو جو ہے جو سر درد ہوتا ہے کہ جو اسکول جاتے ہوئے جن کو اگر سر درد ہوتا ہے وہ اسکول گوئنگ نارمل سر درد ہوگا، لیکن اسکول کی تیاری جب پکڑتا ہے تو سر درد شروع ہوتا ہے، تو پھر جلسیمیا میں اور ارجنٹم نیٹریکم. اب یہ کہیں گے جی اس نے تو مجھے ہمیں اسکول گوئنگ کی 3 ہی دوائیاں بتائی تھی، لیکن 3 سے پھر ہم تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں کہ وہ اگر یہ کمپلین ہے کہ جب واپس آئے گا تو سر درد ٹھیک ہوگا. جاتے ہوئے سر بچوں میں انیمیا کی وجہ سے جو ہے دیکھو وہ انیمیا کی وجہ سے بھی تغذیہ پاس کرے گی، انیمیا کی وجہ سے نیٹرومیل کرے گی. بیسکلی کمزور بچے ہوتے ہیں، ایگزام سے پہلے بھی جلسیمیا، اس کو کہتے ہیں اینٹیسپیشن. کوئی کام کرنے سے پہلے سر درد شروع ہوتا ہے، کسی نئی جگہ جانے سے پہلے سر درد. تو ہم چونکہ اسکول گوئنگ کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو اسکول گوئنگ بچہ روئے گا جی کہ میں نہیں جاتا، اس کو سر درد یا موشن شروع ہو جائیں گے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسپیشن. ان کے لیے جلسیمیا میں، ان کے لیے ارجنٹم ہے، اور یہ بے شمار بچے ہم نے اسکولوں پہ لگا دیے. اگر آپ ایک ڈوز ان کو دے دیتے ہیں ہفتے 10-15 دن بعد، تو یہ اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، گھبراتے نہیں. سمجھ آئی؟ سر یہ کچھ بچوں میں سر درد کے ساتھ پیٹ درد بھی ہوتا ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ انہیں کو ہوتا ہے کہ جو اسکول کی تیاری جب دور بستا کپڑے نکالتی ہے ماں، تو یہ کہتا ہے مجھے سر درد، میرا پیٹ خراب، اور باقی ہو جاتا ہے، موشن شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بندوں کو بھی شروع ہو جاتے ہیں، ٹریول کرنے لگا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، پوری خبر سننے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. یہ چیز جلسی ہے. اس کے بعد کالی فاس ہے. کالی فاس اور روٹا 2 ایسی دوائیاں ہیں کہ یہ بچوں کی نظر کمزور جن کی ہو جاتی ہے، پھر ان کو سر درد. اگر روٹا ان کو آپ دیتے ہیں تو نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی. بیسیکلی روٹا باریک بینی کی دوائی ہے. یہ ان لوگوں کو جو پڑھائی کا کام کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت زیادہ باریک کام کرتے ہیں، ان کے جو مسل ہوتے ہیں آئی کے ویک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر درد. بیسیکلی یہ آئی سائٹ جو ویک ہوتی ہے باریک پڑھنے والوں کی، زیادہ تحقیق کرنے والوں کی، تو یہ بچے چونکہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آج کل کمپٹیشن بھی زیادہ ہے، تو ان کو آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے بھی سر درد شروع ہے. اس کے لیے روٹا ہے، اس کے لیے کالی فاس ہے. تھکے آئے بچے، چست نہیں ہوتے، تھکے رہتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے، آپ ان کو کالی فاس دیتے رہے، دوسرے تیسرے دن 200 کی ایک ڈوز تو پھرتیلے ہو جاتے. ٹھیک ہے. سن اسٹوک بیل بڑی دوائی ہے سن اسٹوک کے سر درد کی. نیٹرم کیا، یہ ساری دوائیاں میں کلینکل پریکٹس میں ہم نے یوز کی ہوئی ہیں. یہ اور بڑی دوائی ہے سر درد کی. نیٹرم میور بھی یہاں ایڈ کریں. نیٹرم میور یہ بھی سن اسٹوک کی دوائی ہے، اور اس کو بھی سورج کی روشنی سے سر درد شروع ہو جائے گا. گلونائن بہت بڑی دوائی ہے سن اسٹوک کی. اور ایک اور دوائی میں نے آگے لکھی ہے ہیلیبورس. ہیلیبورس والا تو انکانشیس ہو جاتا ہے سن اسٹوک کی وجہ سے، وہ واویلیاں شروع کر دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہے، یوں پکڑے گا یوں کرے گا، بالکل ایک قسم کا لگتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا. تو سن اسٹوک کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر سر درد ہوتا ہے تو یہ دوائیاں بیل، نیٹرم اور گلونائن، ہیلیبورس. اور اگر آپ کو یہ ساری دوائیاں رسپانس نہیں کرتی، جیسے امائل نائٹریٹ ہے، لیکسس ہے، برائٹم، تو پھر ایک ڈوز آپ اس کو سول کی دیں. ہیٹ، سورج کی روشنی سے کوئی بھی تکلیف بڑھ جائے تو آپ اس کو سول کی ایک ڈوز دیں گے، 200 کی دے دیں، کام ٹھیک ہو جاتا ہے. سورج کی روشنی سے سکن خراب ہو جاتی ہے، کہتا ہے میں سورج کی روشنی میں جاتا ہوں، میری سکن پہ ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، ایگریویشن ہو جاتی ہے، ہیٹ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سول دیں گے تو فوراً سرخ. تو سن اسٹوک کے ساتھ جو باقی دوائیاں ہم نے بتائی ہیں اس کی وجہ سے اگر ہیڈیک ہوتا ہے تو سول ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی، ایز اے ہیلپنگ میڈیسن ہم یوز کریں. ٹھیک ہے.
नेक्स्ट चले, सनस्ट्रोक पेन क्लियर हो गया। इंजरी, मैं आपको बताऊं कि 10-10 साल पुराने लोग आते हैं, 20-20 साल पहले इस सर पे चोट लगी थी जी, अभी तक सर दर्द है। तो हम बहुत कॉमन मेरी प्रैक्टिस है कि रस्टॉक्स आर्निका हाइपेरिकम हम देते हैं इसी तरतीब से, पुरानी चोट की जो सर दर्द है वो ठीक हो जाता है। और इसमें हमारे पास नेट्रम सल्फ भी है, चोट की वजह से हमें सर दर्द होता है, आर्निका भी है। लेकिन आप चोट की वजह से सर दर्द, तो मैं कहता हूँ चोट की वजह, सर की चोट की वजह से कोई भी कंप्लेन आती है तो आर्निका और हाइपेरिकम, आर्निका के बाद हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। हमारे पास बच्चों को फिट्स पड़ते हैं चोट की वजह से, तो हम इसी तरतीब से उनको देते हैं, तो फिट्स भी ठीक कर देती है। पैरालाइज लोगों के हाथ पांव काट जाते हैं, सर पे चोट लगी थी तो हाथ नहीं काम कर रहा, तो आप रस्टॉक्स आर्निका हाइपेरिकम देंगे। अगर फिर भी आपको कोई मायूसी होती है तो इसमें ऑरोमेट साथ ऐड कर दें शुरू में, तो आपके रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ तो हम उस इंजरी को इस हद तक काउंट कर रहे हैं, सर दर्द किया इस हद तक कर रहे हैं, सिर्फ सर दर्द तक। अदरवाइज इंजरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं साइनसाइटिस है। आप जब किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाएगा ना सर दर्द का, तो उसका आसान तरीका मैं आपको पहचानने का बोलूँ, आप एक साइड पे उसको यूं रखें, उसको कहीं इधर रख के दबा के रख, आप इधर से सांस बाहर छोड़, अब उधर सांस आ रहा है दूसरी तरफ रखें और नहीं तो बंद है और सर दर्द है, इसका मतलब है साइनसाइटिस। ये ब्लॉकेज, और ये 1 मिनट का काम है। यूं नहीं रखो, यूं रखो, सांस लो बाहर छोड़ो, सांस लो नहीं छोड़ो, यूं हाथ रखोगे, ये आ रही है एयर, आ रही है, आ रही है एयर नहीं आई, जब वीक आए, ये क्लिनिकली फॉरन ऑब्जर्वेशन है ना। सर दर्द यूं रखे ना मेरी सारे, अभी कईयों के ब्लॉक होंगे। तो ये बात मतलब इतनी आसान सी चीजें हैं। अब वो क्या करेगा, वो उसको जनाब स्टीम देगा, वो वैक्स देगा, बहुत सारे इलाज करेगा। आपके पास बहुत सारी दवाइयां हैं जो नाक खोल देती हैं, जब नाक खोलेगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे पास देखें मोस्ट कॉमन यूज होने वाली दवाइयां हैं ना, जो ट्यूबरक्लोनियम है, मेडोलिनम है, इन्फ्लुएंजा है, और वो एप्पल सल्फ है, और अमोनियम कार्ब है। नाक बंद होने में हमारे पास बहुत कॉमन यूज होती है अमोनियम कार्ब। फिर नाक बंद होने की कोई ट्यूमर भी हो सकता है, नाक में पोलिप्स हो सकता है, और पोलिप्स चूंकि उसने साइड बंद की हुई है तो सर दर्द होगा। डीएनएस हो सकता है, डीएनएस जो है डायबिटिक सिस्टम अगर उसका होगा, डीकेडी हो गया तो फिर भी सर दर्द होगा। उसके लिए लिम्ना माइनर है, उसके लिए ट्यूट्रोमेरावेरम है। तो ये आप दवाइयाँ, सर दर्द यूं ठीक होगा। सर दर्द वैसे भी दर्द सर है, अगर आप उसको नहीं समझते ना, ये दर्द सर है, दर्द सर डॉक्टर के लिए भी। और अगर आपको इस तरह से, आप जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से हैंडल करते हैं, आप बेशुमार सर दर्द ठीक कर सकते हैं। लेकिन काज जो हमेशा मैंने कहा है कि काज को कंसीडर करना है। आप अंधाधुंध सर दर्द की दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, फायदा कोई नहीं होगा। आप देखें जी, स्कूल गोएंगे तो वो 3, 4, 5 दवाइयां उसमें से दें, सर स्ट्रोक है तो उसमें से दें, दवाइयां बदलती जाएंगी ना भाई। नाक बंद होता है तो उसमें से दें। तो इस तरह से दें तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब सर दर्द साइनसाइटिस की ब्लॉकेज की वजह से लेफ्ट साइड पे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं लेक्सिस को। लेक्सिस नाक खोल भी देती है, सेंगोनेरिया नाक खोल भी देती है,
वैसे भी सर दर्द की दवाइयाँ, लेकिन बहुत सारे साइटों का ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिमूव भी कर देंगे। तो सर दर्द को हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। पहले हमने कहा कि ये ग्रुप सर दर्द की दवाइयों का जनरल ग्रुप है, इसको आप याद रखें। फिर माइग्रेन पे हम आए, फिर हम स्कूल गोइंग, सनस्ट्रोक, साइनसाइटिस, इस तरह से हमने इसको चल। फिर साइड वाइज भी होता है, पेरियोडिक सर दर्द, फिक्स्ड सर दर्द होता है। नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, पोलिप्स के लिए भी ये जो लिग्ना माइनर है, ट्यूक्रम नेरावेरम है, सेगमेरिया नेट्रिका है, काली नेट्रिकम है, ये सारी जो है ना, ये थूजा है, कलकेलिया कार्ब है, ये सारे पोलिप्स की दवाई है, नेजल पोलिप्स की दवाई है। तो ये आपने मतलब एक देखो ना, आसान सा मैंने तरीका बताया कि यूरोप को यूरोप, मरीज भी कहेगा यार डॉक्टर कुछ बीमारी में समझ रहे, तो उसको भी अंदाजा हो जाएगा कि इसने, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं अच्छा इसने कैसे जज किया। जी 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, साइनसाइटिस इसी में क्लियर हो जाएगा। ये साइनस है, ये साइनस है, ये साइनस है, ये साइनस, ये ब्लॉक हो, यहाँ जालियां लगी होती हैं, ये ब्लॉक हो जाएंगे, सर दर्द शुरू। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन। अब अगले का ब्लड प्रेशर है ज्यादा, तो उसकी वजह से सर दर्द है, वो कहेगा जी मैं डॉक्टर साहब पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है, अचानक ही सर दर्द शुरू हो गया। तो ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो सर दर्द। लो ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होगा, हाई ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होगा। तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो बेलाडोना है, ग्लूनाइन है, फौरन सर दर्द ठीक कर देगा। और जर्सीनियम दोनों में काम करती है, मैं आपको बता दूं, लेकिन अपनी एक खास प्रोमिनेंट उसकी फीचर है कि उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा ग्लोगी होगी, सर दर्द, चाहे ब्लड प्रेशर हाई है चाहे लो, आपकी जर्सीनियम 200 mm की एक डोज देने के 2 मिनट में समझ जाए। फिर सर दर्द वो कहता है कि मैं मूव ही नहीं कर सकता, ब्रेनिया नहीं जी सर मैं बस चिल है, ये चलता है ना सर दर्द वाला, ब्राइनिया वाला चलते भी सर को यूं रखेगा, सर दर्द नहीं लगेगा, पता लगेगा कोई स्टेचू आ रहा है। तो इंटरेस्ट पे, पीरियड्स पे जजमेंट होती है। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास वो अगर कंपेयर करता है सर दर्द है, सर फट रहा है तो बेलाडोना ग्लोना, गुनूदगी है तो जर्सीम, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट है तो लेक्सिस, अगर ब्लड प्रेशर है तो लेक्सिस फौरन नीचे ले आए। और तो बेसिकली आपने सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो वो ब्लड प्रेशर को आपने तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सर दर्द आम कोई हमारे पास डिस्प्रिन या उस तरह की कोई दवाई नहीं है कि आप कहेंगे सर दर्द है तो 2 डिस्प्रिन तो खा के सो जाए या कोई ऐसी दे के सो जाए, ऐसा नहीं है ना। आपको कॉस्ट को कंसीडर करेगा और डिफ्रेंशिएट करता जाएगा। यकीन माने आप सर दर्द का क्लिनिक से खोल लेना और आज का लेक्चर उस पर फोकस कर लें, तो लोग कहेंगे यार सर दर्द, अच्छा उधर चला गया, तो किसी पे तो लगे ना, कोई भी तो गुर्दे पे कह देगा, गुर्दे वाली समझने तो गुर्दे का चल जाएगा, सर दर्द वाले चलेगा तो सर दर्द, मतलब पेन पे आप ये 2 3 4 लेक्चर जो हमारे होंगे पेन कंट्रोल करने के, हम तो एक आर्गन पे अभी आ रहे हैं। पेन पे तो अच्छा खासा मटेरियल है हमारे पास, अच्छा खासा मटेरियल है, दुनिया की किसी साइंस पे इतना मटेरियल जितना हमारे पास पेन। आगे चलते, एक दवाई और है ब्लड प्रेशर की, सल्फानेलामाइड।
ये उन लोगों पे काम करती है जो होम्योपैथिक दवाइयाँ खा खा के मेरे ब्लड प्रेशर रेज कर लेते हैं। आप 30 में एक डोज देंगे, 5 मिनट बाद चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, बाकी काम भी ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन कर लें, कहाँ क्या कोई दवाई तो नहीं खा के आया, लेकिन आपके टेस्ट पे ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये आपके जहन में पक्की का होंगी जब आप इस नॉलेज को अप्लाई करें। यूं याद करने से काम नहीं चलता, अप्लाई करें। और मेरा ये फार्मूला है कि आप ज्यादा से ज्यादा मरीज देखें। आप 2000 पेशेंट से ले लेंगे, आप सारा दिन में 1 मरीज देखेंगे या 2 देखेंगे, ठीक। आप फीस कम कर देंगे, आपके पास लोग ज्यादा आएंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपका हाथ साफ हो जाएगा। आपको समझ आई? जितना पेशेंट ज्यादा देखेंगे इतनी एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। तो ये रिफाइन होती जाएंगी चीजें, आपको याद होती जाएंगी। मैं कोई किताब तो नहीं ना पढ़ रहा, क्योंकि ये सारी डेली की मेरी प्रैक्टिस है। लेफ्ट पे आ रहा है लेक्सिस दे रहे हैं, राइट पे आ रहा है सेगमेंटेरिया दे रहे हैं, पेराडोना दे रहे हैं, कोरोना स्पाइनोसा दे रहे हैं, मतलब रोज चल रहा होता है। जब कोई भी ये फेल हो जाती है, सेगमेंटेरिया फेल हो जाती है, लेक्सिस फेल हो जाती है, पेराडोना फेल हो जाती है, आप प्रोनस दें, आपको खुश कर देगा मरीज, कहेगा जी बाहर जाओ। कोरोना स्पाइनोसा ये बस राइट साइड ही आम दर्द होता है, लेकिन आप इसको लेफ्ट पे यूज कर सकते हैं, राइट पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा जो थकी आ रही औरतें होती हैं, बाजार गई, शॉपिंग की, वापस आई, सर पकड़ा हुआ, बांधा हुआ, तो एपिफेगस 30 की एक डोज देंगे, फौरन ठीक हो जाएगी। एपिफेगस बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको जाके पढ़ेगा, आपको पता है कि स्पेशली होते हैं जो शॉपिंग करने बाजार में फिरती रहती है ना, ये भाई दसी है कि रेट है, तो दिमाग को थका के घर आती है। क्योंकि औरत की जो शॉपिंग है ना, वो मर्द की शॉपिंग से बड़ी डिफरेंट है, ज़्यादा वो दिमाग थका के आती है। एक चीज उसे लेनी होती है तो 10 शॉप पे गिरेगी, तो इसलिए वो कहता है कि जब बाजार से वापस आती है तो उसके साथ दर्द शुरू होता है। एपिफेगस एक ही दवा, एपिफेगस, ई से EPIPHAGUS, एपिफेगस। बहुत सारे लोग सर दर्द के लिए जो पेरियोडिक सर दर्द है, मैं गए तो कोई दरमियाना भी बहुत से मेरे डोज यूज करते हैं। एक और दवाई यूस्निया, वो के यूज करते हैं। तो अपने अपने लोगों के हाथ बैठे हैं, लेकिन मैं आपको रेयर, मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा रेयर में ना जाऊँ। जैसे एपिफेगस एक में बताइए, ये भी रेयर है, ये यूस्निया ये भी रेयर है, लेकिन दरमियाना बहुत कॉमन यूज करते हैं। हम नहीं यूज करते, लेकिन बहुत लोग यूज भी करते हैं। फीवर, बुखार की वजह से सर, आप बुखार की वजह से सर दर्द है, आपने माइग्रेन की दवाइयां लगा दें, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लगा दें, देखे ना कोई बात तो नहीं बनती ना, कोई टेम्परेचर को देखो ना, उसको कहते हैं जी मुझे बुखार है, साथ सर दर्द। आप ब्लड प्रेशर की तरफ जाएं, आप सर स्ट्रोक की तरफ जाएं, आप स्कूल गोइंग बच्चों की तरफ जाएं, सब दर्द को इस तरह से डील करें ना। बुखार की वजह से बेराडोना है, ब्रायोनिया है, जर्सीम है, आर्सेनिक है, रस्ट है, चाइना, यूपिटोरियम है, नाइट्रम है और स्लेशियम। सर हेडेक आफ्टर क्लाइमेक्स, हेडेक आफ्टर क्लाइमेक्स इंटरकोर्स, हाँ वो जब डिस्चार्जिंग की वजह से कोई भी अलामत बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर चाइना जाएगी, फिर काली कार जाएगी, फिर आपकी जाएगी एसिड फास्ट जाएगी, ये दवाइयाँ।
اور ڈسچارجنگ سے اگر افاقہ ہو جاتا ہے تو پھر لیکسس جائے گی، پھر پلسٹیلا جائے گی، پھر زنکم میٹ فلوڈ کے ضائع ہونے سے ہوگا. تو یہ تو ہر کمپلین کو یہ ٹھیک کرے گی نا، یہ ہر کمپلین کو ٹھیک کرے گی، نہ کہ صرف وہ کہتا ہے کمر درد ہوتا تب بھی ٹھیک کرے گی، ویکنس ہو جاتی تب بھی سے نظر کمزور تب بھی یہ دوائیاں ڈسچارجز سے منوریشن ہے تو زنکم میٹ لیکسس پلسٹیلا چلی جائے گی، اور اس سے اگر زیادتی ہے تو پھر کالی کارپ چلی جائے گی، ایسڈ فاس چلی جائے گی، اور چائنا چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ گریف ایڈکٹ ڈیو ٹو صدمہ ہو گیا تو سر درد شروع ہو گیا. پہلی دوائی اگنیشیا ہے، نیٹمر ہے، ایسڈ فاس ہے، جلسیمیم ہے، اورم ہے. اب سر درد ہے، اب یہ سوال آپ کا بنتا ہے کہ کہیں پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اس کا آسان سا حل ہے. آپ نہ کوشچن کریں. اگر اس کی گردن ٹیڑھی ہے، گری ہوئی ہے، لیفٹ رائٹ ٹیڑھی ہے، سمجھے گریف ہے پکا. اور گردن ٹیڑھی ٹلٹ ہے تو آپ کا باقی سارے سوال چھوڑ دیں، سن اسٹروک والا، بلڈ پریشر اڑا دیں، سب کو سیدھا اس پہ جائیں. نیک ٹلٹ ہے تو آپ کہیں، آپ پلس پہ یاد رکھیں. بعض لوگ مانتے نہیں، یوں آپ سوال کریں گے بی بی کوئی ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، کوئی صدمہ ہے، نہیں بھی بتائے گی تو پلپیٹیٹ کا پلس تیز ہو جائے گی. جب بھی کسی مریض کا آپ اس کو پرووک کر رہے ہیں اور جو اس کے اندر گلٹ ہے وہ گلٹ پہ آپ کا کوشچن ہوگا تو پلس تیز ہوگا، فوراً پلس. وہ منہ سے بولے نہ بولے، آپ نے اس کو سٹریس دینا ہے، کہنا نہیں یہی ہے، اور پھر 4 دفعہ کہیں گے نا یہی ہے، یا 5 دفعہ تو کہے گا یہی ہے. مجھے اور پلس دیکھنی نہیں آتی، مجھے یہ دیکھنی ضرور آتی ہے کہ میں پلس پہ ہاتھ رکھ لوں گا. یہی کافی ہے سر. لیکن آپ فزیکل پوزیشن پہ جا کے آپ کوشچن، آپ ڈیپ کوشچن کر سکتے ہیں. اپیرنس پہ آپ نے جج کر لینا ہے کہ گردن ٹیڑھی، ڈیپ بریتھ لے لیں، بیٹھے لے لیں گے، اپنے فوراً اس کو جج کر لینا. آپ جانا ہے کہ نشیاں پہ آپ جائیں گے گریف کی میڈیسن، وہی سر درد ٹھیک ہے نا. مزے کی سائنس. آپ کیسے پکڑتے ہیں، کیسے پکڑتے ہیں. لوگ یہ نہیں سوچتے، اس سے یہ پوچھیں کہ یار تو اتنا کوئک مریض دیکھتا کیسے ہے. تو یار مجھ سے سوال کرو نا، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہو تو رہا ہے نا. یہ تو سوال ہٹا دینا کہ ہو نہیں سکتا. بھائی ہو رہا ہے نا، مجھے پوچھے تو صحیح نا، وہ میرے لیکچر تو سنے نا. میں تو ہر لیکچر میں بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ دیکھ. آپ کے پاس اتنا نالج ہے تو آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے. یار ایک غریب کے پیشنٹ کو دیکھنے میں کہتا ہوں 5 سے 10 سیکنڈ نہیں لگتے. آپ سارا دن اسے کہانی کرتے رہے، بے شک کرتے رہے نا. میں 30 سیکنڈ میں بتاؤں تو سارا دن پوچھتا رہے وہ بندہ، اور میں 30 سیکنڈ میں رزلٹ دے دیتا ہوں. وہ سارا پوچھ کے پھر آخر کہے گا جی کچھ سمجھ نہیں، کل پھر بات نہیں سمجھ. اور بھولے ہوتے ہیں. H2O پانی بناتا ہے، یہی بناتا ہے. تو یہ ہماری ایک مسلسل برسوں کی محنت ہے. یہ بڑے ٹپس ہیں اور یہ فارمولے ہیں، یہ قانون ہے، یہ سمجھنے کے طریقے ہیں. جیسے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، جائے یہ کہ سیکھنے کے آپ کہیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا.
सब कुछ हो सकता जी सर। है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आपको मरीज़ को तो इसी तरह पहचानना चाहिए जैसे आप चाचे के पुत्र को पहचानते, बिल्कुल मामे के बच्चे को पहचानते, बेटी को, फूफी को पहचानते, खाला, ये पहचान में कितनी देर लगती है? मैंने कहा ना गरीब वाले को कहो कैसे पहचानना है, तो यहाँ टाइम कितना है, बात ही ना पूछें, और कभी फेल नहीं होगा ये, नेवर, कभी फेल नहीं होगा। ये जो गर्दन वाला ना ये कभी फेल नहीं, ये हजारों लाखों मरीजों पे हमने एक्सपेरिमेंट, और ये कोई साइकियाट्रिस्ट भी आपको नहीं देता। बिल्कुल कुदरती बात है, जब खुदा आपको कोई चीज़ समझाना चाहता है तो बड़ी समझा देता है, जब आप उससे मदद, मुझे किसी किताब में पढ़ के दिखा। हाँ मेरे लेक्चर जो है इससे चले लोगों ने आपको शुरू कर दिया होगा, लेकिन इससे पहले किसी किताब में लिखा नहीं, तो टिल्ट होगी गर्दन तो गलीज होगी। लेकिन हमने जितने भी पुराने लोग देखे हैं जो गमज़दा थे, परेशान थे, उन्होंने आज यूँ ही रखा, ऐसे ही होता है, उनकी तस्वीरें देखें टिल्ट हो। नेक्स्ट हेडेक ब्रेन ट्यूमर की वजह से सर दर्द, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और ये याद रखें सर दर्द नहीं ठीक हो रहा, और फिर आपको सीटी स्कैन या ब्रेन का करा के आपको जज करना पड़ेगा कि ब्रेन की कोई पैथोलॉजी तो नहीं। मैंने इसको इसलिए एंड पे रखा, और अगर ब्रेन ट्यूमर है तो वो फिर आम सारी दवाइयों से, ब्लड प्रेशर वाली, ये साइनोसाइटिस वाली दवाइयों से काम नहीं करेगा। तो फिर आपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करना है, और उसके लिए आपके पास, हमारे पास बहुत अच्छा जो ब्रेन ट्यूमर का रिजल्ट है वो है कल्केरिया कार्ड का, कल्केरिया कार्ड, और हम उसको सोर्स लगा के काशी ट्यूबर वगैरह में ये लगा के हम उसको कल्केरिया कार्ड पे रखते हैं, और एक्यूट फेज के लिए हम बेलाडोना का ही एक्यूट काशी कल्केरिया कार्ड भी एक्यूट है, बेलाडोना हम बेलाडोना को एक्यूट देते हैं सर दर्द। और हमारे जो ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं उन्होंने बेलाडोना 5-10 पुड़ियाँ उन्होंने लाजमी लेके जाते, सर दर्द की पुड़ियाँ जरूर रखें, और मैं इसके अलावा कोई दवाई सर दर्द में यूज़ ही नहीं करता ब्रेन ट्यूमर वाली। नेक्स्ट, अच्छा मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेन भी आ जाता है, कैंसर कहीं था और वो ट्रेवल कर गया ब्रेन में, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस आ जाएगा। आपको स्कैन जब कराएंगे तो उसका सर दर्द नहीं जा रहा, वो कहेगा जी मेटास्टेसिस इन ब्रेन, जो कैंसर के जो वो कैंसर ऑफ ब्रेन तक पहुँच, उसमें भी यही दवाइयाँ काम करेंगी और यही ऑर्डर काम करेंगे। क्लियर? उसमें आप बहुत ज़्यादा कोई ऐड कर सकते हैं, जब एक जगह से शिफ्ट करके कहीं कैंसर जा रहा होता है या कोई डिजीज होता है तो आप बाकी जो डायग्नोसिस के मुताबिक आप उसको दवाई दे रहे होते हैं, उसमें आप शिफ्टिंग पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से बीच में एक एब्रोटेनम की डोज ऐड करते हैं एज ए इंटरड्रग। अगर डायरेक्ट ब्रेन ट्यूमर है तो वो आप पार्सी ट्यूमर में डालना मुश्किल के लिए था, लेकिन अगर वो समझते हैं कि मेट आया कहीं से ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंचा है तो आप नसोड़ के बाद एब्रोटेनम लगा के फिर आप बेशक बेलाडोना कीजिए। ठीक है जी, सर दर्द कुछ। अब साइड्स इसकी चीज, साइड्स ब्रेन सिस्ट वो उसी वजह से चला जाएगा ना, वो ब्रेन सिस्ट वो आदमी बहुत अच्छा काम करता। अब हमारे पास था नहीं हमारे पेरियोडिक रह गया, हमारी साइड्स रह गई, हो गया ना सर, नहीं उसका हेड में मिला लेफ्ट साइड को साइड साइड से
نہیں مجھے یاد ہے لیکچر سارا میں نے ابھی صبح آ کے بولا سائڈز ہیں پیریوڈک ہے میں ڈسکس کر گیا ہوں لیکن ہم نے باقاعدہ اس کی پوری سلائڈ ڈالی ہے یاد ہے نا پیریوڈک یہ میگرین میں آپ یہ میگرین ہی میں نے ڈسکس کیا ہے لیکن پیریوڈک ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے پیریوڈک ایک علیحدہ بھی ہے کہ وقت کسی چیز کا آ جانا وہ پیریوڈک علیحدہ بھی ہے اس کی دوائیاں ایلومینا ہے آرسینک ہے سٹزون ہے چائنا وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہاں اب دیکھیں یہاں ایک اور دوائی کولوسن بھی ایڈ ہو گئی ہے کچھ تھوڑی سی ایڈ آگے جائیں گے اور کسی سائڈ وائز لیفٹ سائڈ پہ لیکسز ہے سپیا اسپائجیریا برومیوم ہے رائٹ پہ بیل ہے سیگنیریا ہے آئرس ورسیگولا ہے سباڈیلا ہے سپیا ہے سپرونس اسپائنوسا ہے ٹھیک ہو گئی سر پہ کچھ سم خالی پہ کھانے سے ایپیفیگس یہ ہے سر وہ میں نے ابھی دیکھا ایپیفیگس ایناکارڈیم دونوں سائڈ سپیا پیریوڈک میں بھی کار دیتی ہے اور لیفٹ رائٹ دونوں میں کام ایمٹی سٹومک جو ہے وہ ہے سورائنم ایناکارڈیم ایناکارڈیم بڑی دوائی ہے کھانے سے کوئی بھی تکلیف بہتر ہو جائے ایناکارڈیم چلیں آگے چلیں ٹریولنگ سے ٹریولنگ کے لیے ہمارے پاس جو ٹریول سکنس ہے وہ ہمارے پاس دو بڑی دوائیاں ہیں ایک ہے کوکولس اور ایک پیٹرولیم چاہے ٹریولنگ سکنس اگر جہاز میں سفر کرنے سے یا آپ کو اس سے سمندری سفر ہے یا ویسے سفر ہے اس سے الٹیاں ہوتی ہیں سر درد ہوتی ہے تو کوکولس نوزیا وومٹنگ میں اگر ہیڈیک ہے تو آپ کے پاس ایپیکاک ہے اور آئرس ورسیکولر دو دوائیاں بڑی ہیں ٹریولنگ میں جو وہ زیادہ جمائیاں آ جانا ٹریولنگ میں زیادہ جمائیاں آ جانا جمائیوں کی سب سے بڑی دوائی ہے سائمیکس سائمیکس کھٹول بہت اچھا روک خوشبو سے سر درد ہوتا ہے سر خوشبو سے خوشبو سے اسمیل کولچیکم اسارم تھریڈین شور سے اسارم خوشبو سے کولچیکم کانسٹیپیشن کی وجہ سے صاف ہوتا ہے کانسٹیپیشن کی دوائی ایگوسٹس لیکٹیک اوپیم کاسینوسن ایلومینا برائونیا تو کمز کو ٹھیک کریں سر ٹریولنگ میں جو وومیٹنگ ہوتی ہے جو ہوا سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب کنا پیچھے گاڑی میں جاتے ہیں پھر پیچھے شیشوں میں تو اس کو وومیٹنگ آتی ہے تو یہ ٹھیک ٹریولنگ کی تو بہت اچھی دوائی ہے ٹاپولر سے تو اگر ٹریولنگ کی وجہ سے الٹی ہوتی ہے سر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا مسلسل وومیٹنگ ہر سفر میں جب شیشے کی طرح بیٹھتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے سوال ہے اوپن ہی اصل میں دوائیاں دونوں کا کوئی قصور نہیں یہ ایک پیشنٹ پھنستا ہے نا تو اس کو انٹرکرنٹ کریں کسی اس سے نسوڑ سے یا مطلب کوئی دیکھیں نا آپ جس کو کینسر کی ہسٹری ہے یا ٹی بی کی ہسٹری ہے اس میں تو پیٹرولیم کا کمپلیکس پھنس جائے گی
अगर वो साइकोटिक उससे उधर जाएं Anti-credit. बजाय इसके कि दवाई बदल When दें। you well selected कैडमियम right? सब भी अच्छा काम है। उसको उसकी उसको इंटरग्रांड करें इंटरग्रांड सल्फर दे के देंगे ट्यूबर दे के दे दें काम करेगा आप दवाई से ना हटें उसकी ऑब्जेक्शन आगे चलो सब डायरेक्ट और की बना सब दर्द थोड़ा हल्का हो गया। हल्का है उनको है कि कोई हल काट रहे अच्छा ये सारी रूटीन की मेरी प्रैक्टिस है मैंने कहीं से ये लेक्चर आपको कहीं किसी नेट पे नहीं मिलेगा नेट पे लेक्चर पढ़े होते हैं ना आप तलाश करें इस तरह के लेक्चर मैं खुद बनाता हूँ हमने कभी भी कोई चीज़ जो है ना नेट से नहीं उठाई मैंने सुबह आगे बनाया और मैंने सुबह आगे इसको दिखाया कोई मैंने ना मैं कहा यार देख सर दर्द यही कहा है बिल्कुल सर हमारे आपके सामने तो ये हम लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें Yes. कि हमने क्या देखा हमें जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है हम उसी को शेयर करें अब सर दर्द से जो ही हटेंगे तो फौरन साथ नीचे आइस के पेन आ जाए तो बहुत ज़्यादा बहुत मेडिसिन जो है ना वो भी यहाँ यूज हो जाती है लेफ्ट पे राइट पे सर पे क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है आइस का वैसे जैसे रूटा मैंने कहा तो रूटा आइस की कमजोरी की वजह से सर दर्द होगा तभी रूटा होगी आइस में सर दर्द होगा तभी रूटा तक्की याद होगी आँखें तक्की होती है रूटा यूँ बारीक बीनी का काम कर करें थके होती उसको हम रूटा देंगे तो आपका वो आइस भी इम्प्रूव कर जाएगी और आइस का दर्द भी इसी तरह जलसी में मैं आँखों के खोल नहीं पा रहा तो नूदगी है और जलसी में आँखों पे आँखें मूव नहीं कर रहा ढेले उसके मूव नहीं कर पा रहे हैं कहते मैं कहता हूँ कि मैं यूँ भी ना करूँ तो बुराई नहीं है लेटर में आ रहा है ये आँखों के फिर राइट लेफ्ट हैंड तो वही बेलाडोना है सेमिलेरिया लेक्सिस पर गिलिया ये साथ ही आ गए फिर आइस के इन्फेक्शन की वजह से साथ आते हैं जिससे कोई वायरल आ गया तो वायरल में हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है सल्फर और यूफ्रेजिया बेलाडोना और एक और दवाई इन्फेक्शन में बहुत पुराने से पुराना इन्फेक्शन होगा पुराने से पुराना इन्फेक्शन होगा आँखों में अर्जेंटम ने कुकरे जिसको कहते हैं कुकरे पे आ गए अक्सर होते हैं गाँव की आदमी कुकरे पे आ गए कुकरे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है अर्जेंटम नेक्टिकम हमारा एक और दोस्त मैं पहले यूज़ करते थे उस्मान भी बड़ा इसका यूज़ करते हैं उस्मान गनी अर्जेंटम नेक्टिक वो कहते हैं मैं तो यूफ्रेजिया को यूज़ ही नहीं करता है अर्जेंटम लेकिन भारत यूफ्रेजिया की अपनी एक हैसियत वो होती है और अर्जेंटम नेक्टिकम भी इस्तेमाल आइस के इन्फेक्शन और यहाँ पे आइस जो है वो आपकी और आ जाते हैं आपकी लेक्रीमेंट ड्रग ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से भी आइस में पेन है जो आंसुओं की जो नाली है ये भी बंद हो जाती है उसकी वजह से भी आंखों में दर्द होता है उसके लिए फिर आप रेट्रोमेर का इस्तेमाल है आपके पास पल्सेटीला है बहुत अच्छी दवाई ये डक्ट भी खोल देगी और आँख का दर्द भी ठीक हो जाएगी एक और दवाई है आयोसेमस बहुत अच्छा यहाँ काम करती है आयोसेमस आँख के ब्लॉकेज इसकी वजह से भी आँख में दर्द है एक और दवाई है थायोसिनम वो भी ब्लॉकेज को बहुत अच्छा खोलती है फिर लेक्सिस बहुत अच्छा खोलती है ब्लॉकेज पल्सेटीला फिर मेडोरिनम है फिर दूजा है ये सारी ब्लॉकेज को खोलती है उसके साथ आँख का दर्द जब आपका कंप्लेन है अब जब अंदर से जब ब्लॉक होगी तो क्या होगा पानी चल रहा है
आसान से पहचान। पानी आंख से चल रहा है, एक से चल रहा है, दो में से समझोगे अंदर की प्रॉब्लम। पानी चलेगा एक एलर्जी की वजह से चलेगा, दूसरा ब्लॉकेज। आप उसको दूर करेंगे तो उसका आंखों की हल्के हल्के पड़ जाते हैं, काले ब्लैक हल्के तो पड़ जाते हैं ना, वो तो एसिड फास्ट में हल्के पड़ जाते हैं, स्टेफिशियल एरिया में हल्के पड़ जाते हैं। वैसे भी ये वीकनेस की निशानी है ना, स्टेफिशियल एरिया बहुत कुछ हो है इस सर्कल्स में, एसिड फास्ट बहुत कुछ हो है इस सर्कल में, एरिया फास्ट है, ये सारी जो कमजोरी की है ये सर्कल की है। ट्यूमर है अगर इसमें आइस के अंदर पीछे ट्यूमर पड़ा हो, उसकी वजह से भी आंख के रेट्रोब्लास्टोमा। तो वो जो हमारी ब्रेन की दवाई है ना, जो ब्रेन ट्यूमर की, वो जहाँ भी बड़ी मदद की, और हम इससे लिए आँख से ब्रेन में सारा हम इसी ग्रुप को यूज असल में प्लान मेरा दिल था कि मैं ये एरिया आज निकल जाऊँ, फिर हम नीचे चले जाते हैं। कोशिश हम करते हैं कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कान का हो गया, आइस का हो गया, दांतों का हो गया, दिमाग का हो गया, ट्रांसफर्स हो गए, ये आज कल के, ताकि हम नीचे। ग्लाइकोमा जो है बेसिकली उसकी वजह से 20 आंख में अंदर दाग हो सकता है। ग्लाइकोमा, व्हाट इज द ग्लाइकोमा, व्हाट इज द कैटरेक्ट, दोनों में फर्क है। आंखों पे कहते हैं कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट श्वेत मोती है, काला मोती है, जैसे कि दोनों की पैथोलॉजी डिफरेंट है। कैटरेक्ट ये होता है कि आपका जो लेंस है वो जो है उस लेंस के ऊपर दबे पड़ जाते हैं या कमज़ोर हो जाता है और उससे नज़र नहीं आता, जो शीशा उसको लेंस कहते हैं। तो उसका ये होता है कि उसको रिमूव भी करके दूसरा लेंस डाल देते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो कैटरेक्ट को, और दूसरा ग्लाइकोमा बिल्कुल डिफरेंट पैथोलॉजी की, आपके जो आइस के अंदर ड्रेन चैनल्स होते हैं, पानी जो यूज़ होता है उसके बाद वो ड्रेन चैनल बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और आइस के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उसी वजह से नज़र भी हो जाएगी है, उसमें आँख में दर्द आ सकता है। उसकी दवाई बड़ी जो ज़्यादा है वो पल्सटीजा है और लेक्सिस है, ये चैनल्स को खोल देते हैं। कान का, कान में बहुत कॉमन जो दवाइयाँ यूज होती है ना कान का, एक तो बेलाडोन है, एक कैमोमेला है, एक परसटीला और एक बरबस। तो मैं काली म्योर भी है, फेरमफास भी है, लेकिन हम कसरत से अगर कान दर्द में कोई दवाई यूज करते हैं तो वो पल्सटीला, कैमोमेला भी बच्चों में बेलाडोना भी करती है, लेकिन पल्सटीला कमाल की चाय है कान में। और मेरा इसका पहला एक्सपीरियंस है, नहीं मेरी प्रैक्टिस ही, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है। मेरे पास एक खातून आई, उसके बच्चे के कान बहते थे, मैं सलेशिया पास की दवाई थी, मैंने सलेशिया दे दी, कान बंद हो गया बहना। मेरे डॉक्टर साहब कान तो बंद हो गया, लेकिन आप दर्द को अलग सोना नहीं दे रहा। मैंने फ़ौरन उस ऑपरेशन की मेरे जहन में, ये मेरी 25 साल पुरानी बात है, उस वक्त से मैं पल्सटीला को कान दर्द में दी, मैंने पल्सटीला दी, बच्चा थोड़ी देर में बना, और थोड़ी देर बाद फिर कान डिस्चार्ज शुरू। तो फिर हम बहुत कम इसका यूज़ करते हैं इसमें कान के बहने में। कान के बहने में हम अब सिस्टस का मेरा बड़ा सिस्टस कैनाडेंसिस, ये कान बहने में बहुत अच्छा काम करती है, और ये कान बहना ऐसा रोकती है कि इसमें कान का दर्द नहीं आता। हम कार्सी ट्यूबर ग्रेफाइट एक डोज देंगे ना, आप सिस्टर एक बड़ा मजे का काम करती है। स्लेशिया जो है अक्सर जब सप्रेस हो जाता है कान दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन ये नहीं करती, ये ग्रेजुअली कान बहना बंद कर देगी। और ये आपको पता है बड़ी इमरजेंसी की दवाई है, ये कैंसर में भी यूज होती है सिस्टस।
کان بہنے میں اور بھی ٹیلوریم کا بڑا، میں شروع کے زمانے میں ہم ٹیلوریم کا بھی استعمال کرتے تھے کان بہنے میں، 3x 6x اس میں بڑا اچھا ہے، اس کے 6 میں اس نے نیش نے بھی لکھا ہوا ہے کہ کان بہنے میں بہت اچھا کرتی ہے. لیکن جب سے ہم نے سسٹس کو شروع کیا ہم نے ساری دوائیں کان بہنے، پرانے کان بہنے، اور کان میں یہاں کان بہنے میں آپ کو یہاں بیکٹیریا بڑا ملتا ہے. سوڈوموناس بہت کامن ہے کان کے اندر، کان کے اندر سوڈوموناس بہت کامن ہے بیکٹیریا. تو آپ ایک کا ڈوز سوڈوموناس کی دیں، اور یہ جو پیٹ کی جڑ میں جو ہے نا، پس کی جڑ میں بیکٹیریل انفیکشن ہے، پس کی جڑ میں یہ سوڈوموناس ہے کان کی، ویسے پاس کی جڑ میں جو ہے نا پس جہاں پڑے گی آپ یہ سمجھیں کہ یہ سائکوٹک ہے یا ٹیوبرکلوسس یا کوئی بیکٹیریا ہے جہاں پس ہو. اور پس کو ہمیشہ سپریس کرنے کی کوشش نہ کریں، باہر کا رخ کریں. لیکن سلیشیا بہت اچھا، ایپل سیل بہت اچھا ڈرائی کرتی ہے. ایون ہم نے ہڈیوں کے اندر جو پس پڑ جاتی ہے، گلس آ جاتی ہے، ان سے بھی ہم نے سلیشیا سے بہت کام لیا. لیکن سلیشیا کو آپ یوں اکیلا مت چھوڑ، سلیشیا کو اکیلا مت چھوڑ، اس کے ساتھ انٹرکرنٹ میڈیسن یا آزمیٹک میڈیسن کا استعمال کریں، پھر آپ کو سکون ہو جائے گا، مسئلہ نہیں کرتا. آپ اگر اس کو اکیلا بھیجیں گے، اس نے الٹی، یہ 2 دھاری تلوار ہے، الٹا چل پڑے. بلسٹیلا 2 دھاری تلوار ہے جو دونوں طرف چلتے ہیں. تو لہٰذا اس کو سنبھل کے استعمال کریں. بہت کام کی دوائیاں، ان سے بہت کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا چکرنا ہو گیا. نیکسٹ کان کا ہو گیا، آگے ٹیتھ، دانت کا درد، یہ بھی بہت کامن ہے. ہماری کامن پریکٹس ہے، ہم اسٹیفس ایریا اس میں یوز کرتے ہیں. اور میرے وہ بزرگ تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ڈاکٹر ظہور صاحب. وہ ظہور صاحب جو ہے نا، وہ دانت کے درد میں ہمیشہ کہتے تھے یار بس اسٹیفس ایریا ایک سی ایم کی جو، اور واقعی اسٹیفس ایریا جو ہے نا وہ بڑی کثرت سے اس کا استعمال کرتے تھے ظہور صاحب. اور یہ بہت پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے. ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. میری بڑی ان سے رفاقت تھی، نور محمد کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا. تو واقعی ہم اسٹیفس ایریا ایک ڈوز دیتے تھے. اور پھر کہیں میں دیکھا کہ اسٹیفس ایریا بعد وہ فیل ہو جاتی ہے، تو میں نے پھر اسٹیفس ایریا کے پاس سلیشیا دے دی. 1 سرنج کی ڈوز دی اسٹیفس ایریا کی، سلیشیا ورم کی 6 ڈوزیں باندھ دی. تو میکسیمم جو ہے آپ کا دانت کا درد یہ دوائی ٹھیک کرتی ہے میکسیمم. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں 5 گولیاں 6 باندھ دیں دانت کی. پھر اس کو آپ اور امپروو کر سکتے ہیں. آپ شروع میں پائروجینم کی 1 ڈوز دیں تو رزلٹ اور زیادہ شور ہو جائے گا. اب ہمارے پاس جو پس کی دوائیاں ہیں نا، پس کی انفیکشن کی، وہ ہے پائروجینم. ایک ہمارے پاس سلیشیا، اور ایک ہمارے پاس ہے میزیریم دانت کے اندر جو. اچھا، اب دانت کے پس جو ہے، سلیشیا کی پس بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور میزیریم کی پس جو ہوتی ہے بالکل روٹ کے بالکل نیچے ہوتی ہے، جو بالکل نظر نہیں آتی. وہ ایکس رے کرائیں گے تو. اور میزیریم کا یہ خاصہ ہے کہ میزیریم کا اگر یہاں خارج ہے اور دانہ بھی بن جاتا ہے نا، اس کے اوپر کرسٹ اسکیل بنا ہوتا ہے. جو ہی آپ اسکیل اٹھائیں گے نا، نیچے پاس ہوگی. یہ سسٹ بناتی ہے، پس کی سسٹ بناتی ہے. اور یہ دانت کے بالکل نیچے جو روٹ ہے نا دانت کی، اس کے نیچے یہ پڑا.
हमारे पास दांत के दर्द की एक और भी दवाई है एसिड फ्लोर, जिनके दांत कैरीज हो जाते हैं, गर सड़ जाते हैं। अच्छा स्टेफी से गिरिए, बच्चों के दांत में बहुत दांत काले हो गए, काले दांत बिल्कुल काले हो जाते हैं स्टेफी से गिरिए, कि वो यहाँ दांत काले हो रहे हैं। एक और भी दवाई है क्रेजोटल, दांत दर्द में एक और बड़ा अच्छा काम करती है दवाई प्लांटिगो। कभी इसको भी देखें आप, 200 की एक डोज दें, थोड़ी देर में फर्क पड़ जाता है। प्लांटिगो ऐड करते हैं। هكلا لاوا हैं? هكلا لاوا एकला लावा क्या दर्द जो होता है बेसिकली दांत के ऊपर ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ हड्डी के ऊपर एक हड्डी की ग्रोथ बन जाना, दैट इज द एकला लावा। सर चबाने से दर्द हो सर, ऐसा दर्द न हो, सिर्फ चबाए तो दर्द हो सर। चबाएगा तो भी दर्द होगा कि नीचे रूट में पस है, जो आप दांत को प्रेस करेंगे तो जो नर्व है उसकी दांत की वो नीचे पस के साथ टच करेगी तो पेन शुरू हो जाएगा। मिजीरियम दे दीजिए। मेसीरियम सिलेशियम मतलब पस को आप ड्राई करेंगे तो फिर सेंसिटिविटी जो है दांत के अंदर आती है, वो एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है सेंसिटिव दांतों में। और पेन, काली कार्ड भी कसरत से कोई लोग करते हैं इस्तेमाल। मैं भी गए मेरा तो ज़्यादा एक वाला सिलेशियम वाला ज़्यादा चलता है, उससे हम अगर रखते हैं तो फिर हम, क्योंकि दांत दर्द जो है ना गम्स की खराबी की वजह से, पैवरिया और जिंजवाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से दांत दर्द बढ़ जाता है। तो वहाँ मक्स साल बहुत अच्छा काम, मक्स साल बहुत ही अच्छा काम। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर गम्स खराब है तो फिर मक्स साल बहुत अच्छा काम करेगी, फिर लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा, एसिड लैक्टिक बहुत अच्छा। नहीं चिरेंथस, हाँ चिरेंथस तो वहाँ काम करेगी, विजडम टीथ आपकी जो अक्लदार जिसको कहते हैं, वो जब निकल रही होती है तो बहुत पेन करती है, और उसके लिए चिरेंथस सीएम की मैं एक ही डोज देता हूँ और वो दांत आसानी से निकाल भी देती है। और दांत निकलने में अगर कोई मसला आ रहा है, नहीं निकल रहा, अगर चिरेंथस नहीं काम करी तो सिफ्लिनियम की एक डोज दें, सिफ्लिनियम की, वो फौरन दांत निकाल देगी। चाहे वो दांत टेढ़े हैं, चाहे वो रुकी हुआ दांत, सिफ्लिनियम फौरन निकाल देती है। जिनके टेढ़े होते हैं 15-20 दिन बाद, महीने बाद सिफ्लिनियम सीएम की डोज देते हैं, 5-6 महीने बाद काम खुद ही सीधे होते हैं। वो अच्छा इस तरह से जो आप डिटेल पता करेंगे ना, ये तो मेरी कॉमन हमारी दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ, चाहे वो मीठा खाने से दर्द हो जाता है या ठंडा पीने से दर्द होता है। अब ठंडे से अगर आप आराम होता है तो दवाइयाँ उससे तो बदलती जाएंगी। एसिड फ्लोर को ठंडे से आराम होता है, काफिया हो गया उसको तकलीफ होती है, तो एक लंबी डिटेल है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इतनी लंबी डिटेल लोगों के जहन में नहीं रहेगी, हम सिर्फ इसको शॉर्ट पर 3 दवाइयाँ स्टेफी सिलेशिया 70-80% क्लियर कर दो, तो आपका 70-80% अगर दांत क्लियर होता है दर्द, और ये नहीं करता कि ये 2 दिन लगाएगा, ये घंटे आधे घंटे के अंदर बंदा सेटल हो जाता है, बाद में 10 मिनट में सेटल हो जाता है। और दूसरा अगर गम्स खराब है तो फिर मक्सल आपको अब, और एसिड फ्लोर तो कैरीज में हमें बताया, मेसीरियम नीचे वाले बताया, तो ये अगर आपको 5-7-4 दवाइयाँ इस पर फोकस करेंगे तो आपका बेसिस होगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा उस पर जाना है तो फिर रेपेटी में ठंडे की भी लिखी होगी, गर्म की भी लिखी होगी, लेकिन मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही है कि ठंडा गर्म हर चीज़ में ये तूफान की तरह लगती है। नेक्स्ट काफ़ी है, बस काफी है सर। आज फेस फेस, ये जो दाग इसको हम कहते हैं, यहाँ 2 नर्व पाई जाती है, एक फेशियल नर्व होती है, एक ट्राइजेमिनल और एक ट्राइजेमिनल। तो ये जो है यहाँ पेन जो होता है वो बहुत अच्छा, बाद दफा जो दांत का दर्द है ना वो भी यूँ ट्रैवल करता है, बाद दफा कान का दर्द भी यूँ आ रहा होता है,
तो दांत का दर्द जो है वो आपने ये देखना है कि जब दांत का दर्द है तो जो डेंटिस्ट है वो क्या करता है, उस दांत को टच करेगा, उसके टच करने से दर्द होगा तो कहेगा दांत का दर्द। अगर उसको टच करने से दर्द नहीं होता, उसको प्रेस करने से या लाने से दर्द नहीं होता, वो कहेगा किधर दर्द है, तो मारेगा उसको, टक 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 करेगा, कहेगा हाँ दांत में दर्द, नहीं तो वो कहेगा ये नर्व पेन। तो अगर नर्व पेन है तो इसका मतलब है ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व कहीं एक्सपोज हो, इस पे ऊपर लेयर लगी होती है, जैसे ये बिजली की तारों पे इंसुलेशन इस पे कोटेड होती है, वो ऊपर से उतर जाती है जब तक ये एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज हो जाएगी तो जहाँ टच करेगी यूं करंट मारेगी, और ये ज्यादातर करंट लगता है, जैसे बिजली के शॉर्ट लगता है। और इसमें बहुत अच्छा काम करती है मैग्नीशियम फॉस, हाइपेरिकम, थेलियम, ट्राइजेमिनल या फेशियल नर्व अगर एक्सपोज होती है, और उसके बाद वर्बेस्कम, और राइट लेफ्ट में वैसे लेग से लगे, लेकिन ये मेरे पास हमारे पास एक कफरत से जो है ना 3 चलती है, जब कोई नहीं कोई काम चलता रहा तो साथ हम वर्बेस्कम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैकफास, हाइपेरिकम और थेलियम। ठीक है, इतना दर्द हजम हो जाएगा तो ठीक है, लगा रहूँगा।